નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. અને આજે આપણે ભણવાના છીએ યુનિટ 1નું રીડ 1 ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ. નારી શક્તિનું સ્વરૂપ અને પ્રેરણાદાયી એવી અરુણિમા સિન્હાએ પોતાની હિંમત અને પોતાના મનોબળથી તેમણે આ સિદ્ધિને હાંસલ કરી છે. તો ચાલો તેના મુખેથી જ આપણે સાંભળીએ. 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी. चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था. लखनऊ से दिल्ली आ रही थी. कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे. किसी ने मना नहीं किया. एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है. मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका. दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी. दोनों ट्रेनें निकल गईं. कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था. थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था. ब्लड फोर्स फुल्ली निकल रहा. दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी. पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने. ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे. मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे. न मैं लक, न भाग, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है. अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं. परिस्थितियों को मोड़ देते. मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि अरुणिमा व्हील चेयर पे आ जा. बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे. बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था. कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया. करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम. तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया. रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको. पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल. मैं वॉलीबॉल में थी. जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है. हॉस्पिटल के बेड में मुझे सभी ने बोल दिया, एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में, जो नॉर्मल लोग होते हैं, एम्स के डॉक्टरों का कहना कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं. 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी. कैसे लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया. सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था. जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था. आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा. पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे रात तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन को विश्वास रंगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती.
તો લેટ વી સ્ટાર્ટ ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ. સી દેટ અરુણિમા સિન્હા વોઝ અ નેશનલ લેવલ વોલીબોલ પ્લેયર. અરુણિમા સિન્હા એક રાષ્ટ્રીય કક્ષાની વોલીબોલની ખેલાડી હતી. વેન શી વોઝ ટ્રાવેલિંગ ઓન અ ટ્રેન, સમ ઠગ્સ ટ્રાય ટુ સ્નેચ હર ગોલ્ડન ચેન. કે જ્યારે તેણી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહી હતી ત્યારે કેટલાક ઠગ્સ એટલે કે લૂંટારાઓએ પ્રયત્ન કર્યો હતો સ્નેચ એટલે કે જૂટવવાનો તેની સોનાની ચેનનો. શી ફોટ બેક બટ વોઝ થ્રોન આઉટ ઓફ ધ સ્પીડિંગ ટ્રેન. તેણીએ સામનો તો કર્યો પણ ઝડપથી ચાલતી ટ્રેનમાંથી તેને ફેંકી દેવાઈ. એન્ડ લોસ્ટ હર લેફ્ટ લેગ. અને તેણીએ તેનો ડાબો પગ ગુમાવી દીધો. ધીસ હેપન વેન શી વોઝ 24. અને જ્યારે આ ઘટના ઘટી ત્યારે તેણી 24 વર્ષની હતી. હાઉ એવર ધીસ એક્સિડન્ટ નેવર અફેક્ટેડ હર સ્પિરિટ. જોકે આ અકસ્માતે તેના સ્પિરિટ એટલે કે તેની ભાવનાઓને અફેક્ટેડ એટલે કે અસર પહોંચાડી નહીં. એટ ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ દિલ્હી એન આર્ટિફિશિયલ લેગ વોઝ ફિટેડ. ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ દિલ્હીમાં તેને આર્ટિફિશિયલ લેગ એટલે કે કૃત્રિમ પગ બેસાડવામાં આવ્યો. A year later, she was retrained as a mountaineer and became the first female with an artificial leg to scale Mount Everest. અને એક વર્ષ બાદ તેણી એક માઉન્ટેનર એટલે કે પર્વતારોહિણી તરીકેની રિટ્રેન્ડ એટલે કે તાલીમ આપવામાં આવી અને પ્રથમ મહિલા બની કે જેણે કૃત્રિમ પગ સાથે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનારી. ધીસ ઇઝ હર અનફોર્ગેટેબલ સ્ટોરી ઓફ હોપ, કરેજ એન્ડ ઇન્સ્પાયરેશન્સ. આ તેણીની આશા, હિંમત અને પ્રેરણા આપનારી અને કોઈ દિવસ ન ભૂલાય તેવી સ્ટોરી છે. લેટ્સ રીડ 4 scenes ઓફ હર લાઈફ નેરેટેડ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ. તો ચાલો તેણીના પોતાના શબ્દોમાં વર્ણાયેલા તેણીના જીવનના 4 દ્રષ્ટાંતો રીડ કરીએ એટલે કે આપણે વાંચીએ. સીન 1. આઈ હેડ સ્ટાર્ટેડ ડોઝિંગ. કે મને ડોઝિંગ એટલે કે ઝોકા આવવા લાગ્યા હતા. માય આઈસ વર ક્લોઝડ બટ માય માઇન્ડ વોઝ અવેક. કે મારી આંખો બંધ હતી પણ મારું મન અવેક એટલે કે જાગૃત હતું. આઈ રિમેમ્બર સમવન સેઇંગ ધેટ બરેલી વુડ કમ આફ્ટર સમ ટાઈમ. કે મને યાદ છે કે કોઈ કહેતું હતું કે થોડા સમય પછી બરેલી આવશે. I was in deep thought when I felt a hand tugging at my gold chain. કે હું ખૂબ જ ઊંડા વિચારમાં હતી ત્યારે મને લાગ્યું કે કોઈક હાથ ટગિંગ એટલે કે ખેંચી રહ્યો હતો મારી સોનાની ચેનને. અ ગર્લ્સ સિક્સ સેન્સ ઇઝ ઓલવેઝ હર બેસ્ટ કમ્પેનિયન. કે છોકરીઓની જે સિક્સ સેન્સ એટલે કે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયની જે શક્તિ છે હંમેશા તેનો શ્રેષ્ઠ કમ્પેનિયન એટલે કે તેનો સાથી છે. આઈ ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી ઓપન માય આઈઝ એન્ડ સો 4 or 5 યંગ મેન અરાઉન્ડ મી. કે મેં ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી એટલે કે સહજ ભાવે મારી આંખો ખોલી અને જોયું તો 4 થી 5 યુવાનો મારી આજુબાજુ હતા. ધેર ડ્રંકન લુક્સ એન્ડ બિહેવિયર ગેવ મી ઇન ઇન્કલિંગ ઓફ ધેર ઇન્ટેન્શન. અને તેઓનો ડ્રંકંગ એટલે કે દારૂ પીધેલો હોય તેવો તેનો દેખાવ હતો અને તેના વર્તનથી મને તેના ઇન્ટેન્શન એટલે કે ઈરાદાનો ઇન્કલિંગ એટલે કે ખ્યાલ આવી ગયો. આઈ સ્ટૂડ અપ ઇન અ ફ્લેશ ટુ ટેલ ધેમ ધેટ હેડ નો ઇન્ટેન્શન્સ ઓફ પાર્ટિંગ વિથ માય ચેઇન. કે હું ક્ષણભરમાં જ ઊભી થઈ તેઓને કહેવા માટે કે મારે એવો કંઈ ઈરાદો નહોતો કે હું મારી ચેનને ગુમાવી બેસું. સો ધે કેમ ટુગેધર એટ મી. અને તેઓ સાથે મળીને એક સાથે મારી તરફ આવ્યા. ઇવન ધો ધ કમ્પાર્ટમેન્ટ વોઝ ફૂલ, નન ઓફ માય ફેલો પેસેન્જર્સ ગોટ અપ ટુ ઇવન ઇન્ક્વાયર વોટ વોઝ હેપનિંગ. કે ટ્રેનનો ડબ્બો ભરેલો હોવા છતાં પણ મારા ફેલો પેસેન્જર એટલે કે સંગાતી મુસાફરો
જાણવા માટે પણ આવ્યા નહીં કે શું થઈ રહ્યું છે. ફોરગેટ અબાઉટ ધેર કમિંગ ટુ માય રેસ્ક્યુ. પછી તો તેઓ બચાવવા આવે એ તો ભૂલી જ જવાનું. આઈ હેડ નો બટ ટુ ટેક ધેમ ઓન. કે મારી પાસે એક પણ વિકલ્પ નહોતો કે તેની સામે લડ્યા સિવાયનો. આઈ કોટ અ યુથ હુ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ સાઇઝ મી અપ. કે તેથી મેં એકને પકડ્યો કે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો સાઇઝ મી અપ, કે મારી સાથે તાકાતનો તાગ મેળવવાનો. બાય હિઝ કોલર એન્ડ પુશ્ડ હિમ બેક. તેને મેં કોલરથી પકડ્યો અને પાછળ ધકેલી દીધો. આઈ કિક્ડ અ કપલ ઓફ અધર્સ. કે મેં તેમનામાંથી બીજાને પણ લાત મારી. એન એક્સેપ્શનલ બેટલ હેડ બિગન ઇનસાઇડ ધ ટ્રેન ઓન ધ મૂવ. અને એક એક્સેપ્શનલ એટલે કે અસાધારણ લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ હતી ચાલતી ટ્રેનની અંદર. ધ વોલ્સ મેડ અનધર અટેમ્પ્ટ ટુ સ્નેચ માય ચેન. એ વરુએ બીજો પ્રયાસ કર્યો હતો મારી ચેનને ખેંચવાનો. Still I resisted until one of them, driven by a frenzy, gave me an extra hard kick using all his force. કે ત્યાં સુધી હું રેજિસ્ટેડ એટલે કે ટક્કર આપતી રહી, છતાંય ડ્રીવન બાય અ ફ્રેન્ઝી એટલે કે તેઓની અંદર જે જનૂન સવાર થઈ ગયેલો હતો તેમાંથી એકે પૂરી તાકાતથી પૂરા જોશથી મને એક લાત મારી. ઓફ બેલેન્સ આઈ કુડ નોટ રિકવર ઇન ટાઈમ. કે મેં સંતુલન ગુમાવી બેસી હતી, હું મારી મૂળ સ્થિતિમાં આવી શકી નહીં. આઈ લિટરલી ફ્લુ આઉટ ઓફ ધ ટ્રેન. કે હું ખરેખર ટ્રેનમાંથી ફ્લુ આઉટ એટલે કે બહાર ફેંકાઈ ગઈ હતી. સ્ટીલ હોલ્ડિંગ માય મોબાઈલ ફોન. અને છતાંય મારો મોબાઈલ ફોન મારા હાથમાં જ રહ્યો. આઈ વોઝ મિડ એર વેન આઈ ફ્લુ રાઇટ ઇન ટુ અનધર ટ્રેન મૂવિંગ ઓન ધ નેક્સ્ટ ટ્રેક. હું મિડ એર એટલે કે હવાની મધ્યમાં હતી જ્યારે હું બાજુના ટ્રેક પર પસાર થતી બીજી ટ્રેન સાથે અથડાઈ ગઈ. માય બોડી હિટ ધ મૂવિંગ સ્ટીલ એન્ડ રિબાઉન્ડેડ ટુ માય ટ્રેન. કે મારું શરીર બીજી ટ્રેનને અથડાઈને અને મારી ટ્રેન સાથે રિબાઉન્ડેડ એટલે કે પાછું ફેંકાયું. ધીસ પિંગ પોંગ મસ્ટ હેવ કન્ટિન્યુડ ફોર સેવરલ સેકન્ડ્સ બિફોર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ પુલ્ડ મી ડાઉન. આ પિંગ પોંગ એટલે કે અહીંથી તહીં ફંગોળાવાનું અમુક સેકન્ડ સુધી ચાલુ રહ્યું કે હું ગુરુત્વાકર્ષણ બળથી હું નીચે પડું તે પહેલાં. ડિસ્પાઇટ માય એફર્ટ્સ માય લેફ્ટ લેગ ફેલ ઓન ધ ટ્રેક. અને મારા પ્રયત્નો ડિસ્પાઇટ એટલે કે છતાં પણ મારો ડાબો પગ પાટા ઉપર જ પડ્યો. ગચ. That was the sound of my leg getting chopped. અને ગચ કરતા અવાજ સાથે મારો પગ ગેટ ચોપ્ડ એટલે કે કપાઈ ગયો. There was no one to hear my intense scream. અને ત્યાં કોઈએ પણ મારી ઇન્ટેન્સ એટલે કે પ્રબળ સ્ક્રીમ એટલે કે ચીસ કોઈએ સાંભળી નહીં. I lay motionless for a while watching the red tail light of the train until it dimmed and faded into darkness. અને હું ફોર અ વાઇલ એટલે કે થોડીક વાર મોશનલેસ એટલે કે હલ્યાચલ્યા વગર જોઈ રહી હતી તે ટ્રેનની જે પાછળની જે રેડ લાઇટ હતી કે જ્યાં સુધી તે અંધારામાં તે ડીમ એટલે કે ઝાંખી અને ફેડેડ એટલે કે ઓઝલ ન થાય ત્યાં સુધી હું જોતી રહી. ધેન આઈ ફેન્ટેડ. અને પછી હું ફેન્ટેડ એટલે કે મૂર્છિત થઈ ગઈ. સીન 2 આઈ વોઝ એડમિટેડ ટુ એમ્સ દિલ્હી ઓન ધ ઇન્ટરવેન્શન્સ ઓફ ધ પીએમ. કે મને દિલ્હીમાં એમ્સની અંદર દાખલ કરાઈ. પ્રધાનમંત્રીના ઇન્ટરવેન્શન એટલે કે પ્રધાનમંત્રીના હસ્તક્ષેપથી મને એમ્સની અંદર દાખલ કરાઈ હતી. ધ યુનિયન ગવર્મેન્ટ વુડ બેર ધ એન્ટાયર કોસ્ટ ઓફ માય ટ્રીટમેન્ટ. અને સંઘ સરકાર મારી સારવારનો સમગ્ર ખર્ચ તે ઉપાડવાની હતી. Soon AIIMS began issuing daily medical bulletin on my status. અને પછી તરત જ એમ્સે તેના દૈનિક ટૂંકા અહેવાલમાં મારી સ્થિતિને દર્શાવવાનું શરૂ કર્યું. I was told
that young people, auto drivers, and roadside vendors were carrying out candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. અને મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે યુવાનો, રિક્ષાના ડ્રાઈવર અને રોડ ઉપર વેચવાવાળા મારી સાજા થવાની અને મને ગેલ્વેનાઇઝ એટલે કે સમર્થન આપવા માટે થઈને કેન્ડલ માર્ચ કૂચ કાઢી રહ્યા છે. With the help of the best and the latest technology, gradually I started responding to treatment. અને શ્રેષ્ઠ અને લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના મદદથી ગ્રેજ્યુઅલી એટલે કે ધીમે ધીમે તે સારવારને મેં રિસ્પોન્સ આપવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. One morning, my brother-in-law, my sister Lakshmi's husband, Sahib, suddenly asked me. અને એક સવારે મારા બનેવી એટલે કે મારી બહેન લક્ષ્મીના પતિ સાહિબે એકાએક મને પૂછી લીધું, એવરેસ્ટ ચઢોગી? He had just read an interesting piece of information in the newspaper. તેમણે હાલમાં જ આ એક રસપ્રદ માહિતી ન્યૂઝપેપરમાં વાંચી હતી કે નો ફિમેલ એમ્પ્યુટી હેડ એવર સ્કેલ્ડ એવરેસ્ટ, કે કોઈ પણ એમ્પ્યુટી એટલે કે અપંગ મહિલાએ એવરેસ્ટને સ્કેલ્ડ એટલે કે સર કર્યું નથી. આઈ વોઝન્ટ અમ્યુઝડ, કે હું અમ્યુઝડ એટલે કે ખુશ થઈ નહીં. આઈ હેવ લોસ્ટ અ લેગ એન્ડ યુ આર ટોકિંગ ઓફ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. મેં એક તો પગ ગુમાવ્યો છે અને તમે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવાની વાત કરો છો. આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ ટુ માય સેલ્ફ. હું મારી અંદરો અંદર વિચારવા લાગી, ઇફ આઈ કુડ ટેક અ શોટ એટ એવરેસ્ટ એન્ડ સક્સીડ, કે જો હું ટેક અ શોટ જો એટલે કે પ્રયત્ન કરું એવરેસ્ટ ચડવામાં અને સફળ થાવ તો આઈ વુડ બીકમ ધ ફર્સ્ટ ફિમેલ એમ્પ્યુટી ટુ હોલ્ડ ધેટ રેકોર્ડ. અને હું પ્રથમ અપંગ મહિલાનો એવરેસ્ટ ચડવાનો વિક્રમ મારા નામે નોંધાઈ જાય. I thought about it for some time and then I conveyed to Sahib my willingness to take up the challenge. અને મેં તેના વિશે થોડું વિચાર્યું અને પછી મેં સાહિબને કન્વે એટલે કે જણાવ્યું આ ચેલેન્જને ઝીલવાનો જે વિલિંગનેસ એટલે કે જે રાજીપો હતો તે મેં સાહિબને જણાવી દીધો. ઠીક હે હમ કરેંગે, આઈ સેડ, કે મેને કહી દીધું કે ઠીક છે અમે કરીશું. I now had something to look forward to, a mission, a goal, a reason to dream. કે હવે મારી પાસે લુક ફોરવર્ડ ટુ એટલે કે અપેક્ષા રાખવા માટે એક મિશન, એક ધ્યેય અને એક સપના જોવાનું કારણ હતું. ઇટ વોઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ઇઝી, તે કાંઈ સરળ બનવાનું નહોતું. બટ થ્રુ આઉટ માય લાઈફ નથિંગ હેડ કમ ઇઝી, કે પણ મારા જીવન દરમિયાન કાંઈ પણ મને સરળ મળ્યું નહોતું. આઈ ફેલ્ટ લાઈક આઈ વોઝ બોર્ન અગેન, કે મને લાગ્યું કે મારો જન્મ ફરીથી થયો છે. ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ વેઇટિંગ ફોર માય આર્ટિફિશિયલ લિમ્બ ટુ અરાઈવ. અને પછી મેં આર્ટિફિશિયલ લિમ્બ એટલે કે કૃત્રિમ પગ આવી પહોંચે તેની રાહ જોવાનું મેં શરૂ કરી દીધું હતું. વેન ઇટ ફાઇનલી અરાઇવ્ડ, અને જ્યારે અંતે તે આવ્યો, આઈ વોઝ ઓવરજોય, કે ત્યારે હું ઓવરજોય એટલે કે વધારે ખુશ થઈ ગઈ હતી. ધ આર્ટિફિશિયલ લેગ ફેલ્ટ ઓલમોસ્ટ લાઈક માય રિયલ લેગ, અને આ કૃત્રિમ પગ એકદમ મારા રિયલ પગ જેવો જ લાગતો હતો. આઈ કુડ હાર્ડલી ફીલ ધ ડિફરન્સ, અને મને ભાગ્યે જ તેમાં કાંઈ ભેદ અનુભવાતો હતો. I had started falling in love with this stranger whom I was wedded for life. અને મેં તે સ્ટ્રેનેજર એટલે કે અજાણ્યા પગ સાથે પ્રેમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું કે જે મારા જીવન સાથે વરેલો હતો. I had set my eyes on a mountain and I needed to prepare myself with the help of this stranger. કે મેં મારી આંખોને તે પર્વત ઉપર લક્ષી લીધું હતું અને આ અજાણ્યાની મદદથી મારી જાતને મારે તૈયાર કરવાની હતી. આવી રીતે અરુણિમા સિન્હાએ પોતાનો ડાબો પગ ગુમાવી દીધો તો પણ તે હિંમત હારી નહીં
અને તેણે પોતાનો ગોલ એવરેસ્ટને લક્ષીને તેને સર કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. હવે તે કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને એવરેસ્ટ ચડે છે તે આપણે બીજા વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય ભારત.